Please come on to the level, sir. Agaya, sir. Please come on to the level, sir. We welcome you, sir. Happy Influence Day too. Of the college and my dear fellow friends. Today we all are gathered here to celebrate Engineers Day. Engineers Day was celebrated on September 15 in India to commemorate the birth anniversary of Sir Mokshagunam Visvesvaraya. Sir Mokshagunam Visvesvaraya was born on September 15, 1816 in Karnataka. Sir Mokshagunam Visvesvaraya achieved many things, like he achieved Bachelor of Arts degree from Central College in Bangalore. He also did Diploma in Civil Engineering in Pune. He developed an innovative automatic gates for Karnataka reservoirs. He also engineered a highly successful flood protection system on Musi River to protect Hyderabad city. He did many constructions. The most famous project of Sir Mokshagunam Visvesvaraya was Krishnaraja Sagar Dam on Kaveri River. It is most significant for nowadays on southern India for irrigation. Sir Mokshagunam Visvesvaraya mainly focused on education. He believed it is as a tool for uplifting underprivileged, and he provided the primary education as free and compulsory in Mysore. As the Diwan of Mysore, he converted the state Mysore into the industrial status by establishing many industries in Mysore, like Mysore Sandalwood Oil Factory, Mysore Soap Factory, Mysore Steel and Iron Works. Sir Mokshagunam Visvesvaraya is also called as modern Indian father because he contributed many infrastructures for our India. Sir Mokshagunam Visvesvaraya is not only a leader, engineer, statesman, but he is also a Bharat Ratna awardee from our India. From his life as an upcoming engineering students, we have to learn many things. In conclusion, on this day of Engineering Day, I want to say that we should not aim for engineering with a degree. We should aim for engineering with innovative skills, creativity
thing here is we are also honoring Mokshamana Vishweshwaraya Garu, Dr. on this occasion. So we all know him as an eminent civil engineer. But one more thing which I would like to also inform you is he is also called as Father of Indian Economic Planning. So Mokshamana Vishweshwaraya Garu, Father of Indian Planning అని మనం అంటాం అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక మనో ఇష్యూ కింద నేను చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇదేంటంటే మనం ఇంజనీర్గా ఉండి ఎన్ని పనులు ఎంత మంచి పనులు చేయాలనుకున్నాక టెక్నికల్ థింగ్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫస్ట్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ వచ్చిన తర్వాతనే టెక్నికల్ థింగ్స్ వస్తాయి. సో ఎవరైతే ఇంజనీర్ ఈ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుందో ఆ ఇంజనీర్ దాంతోపాటు ఆ ఏదైతే యాక్టివిటీ అంటే ఒక సివిల్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎస్టిమేషన్తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి. సో ఎస్టిమేషన్ ప్రాపర్గా చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ప్రీవియస్గా ప్రాజెక్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ప్రాజెక్ట్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి వసతులు కావాలి, ఎంత బడ్జెట్ కావాలి అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని మన హైయర్ అఫీషియల్స్ దగ్గర అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు లేదంటే నిజాం గారు కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ ఒక ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చి సార్ నేను పని చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక డ్యామ్ కట్టాలనుకుంటున్నాను, ఇన్ని లక్షల ఎకరాలకి అది వాటర్ సప్లై ఉంటుంది, ఇరిగేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పి తర్వాత దీనిలో ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఆ బెనిఫిట్స్ కూడా మనం చెప్పాలి. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత రాజుగారు ఒప్పుకోవాలి. సో ఇంజనీర్స్ జాబ్ ఏంటి అంటే మనం ఎంతసేపు నాకు వర్క్ ఇస్తే నేను పని చేస్తున్నాను వెళ్ళిపోతానని కాదు, పని కూడా మనమే ప్లాన్ చేయాలి. దానికి ముఖ్యంగా నేను చెప్తాను ఇండియన్ ఎకనామిక్ ప్లాన్ ఈజ్ ఫాలో ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. సో ఆయన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటంటే ఆయన సెంట్రలైజ్డ్గా తీసుకొచ్చారు. అప్పట్లో ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ రూరల్స్ కంట్రోల్లోను తర్వాత పార్టీ బ్రిటిష్ కంట్రోల్లోను తర్వాత లేటర్ ఇండియన్ ఇది వచ్చింది మన ఇండిపెండెన్స్. సో ఈ మొత్తం ఈ ఇంజనీరింగ్ యాక్టివిటీ అంతా సెంట్రలైజ్ చేశారు. సెంట్రలైజ్ చేస్తూ ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ తీసుకొచ్చారు. చేస్తూ ఈ నేషనల్ ఎకనామిక్ ప్లాన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ రియలీ టైమ్ టు రియలీ రిమెంబర్ విశ్వేశ్వరయ్య గారు. నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వర్కింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, టీజీ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో మీరందరూ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు మామూలుగా వాట్ ఆర్ ది గోల్స్ మార్క్స్ సెక్యూర్ చేయడం కదండి, అంతే కదా. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ క్లాస్లో వచ్చిన తర్వాత మార్క్స్ సెక్యూర్ చేయడమే. ఏదైతే మనకు ఒక అసైన్ టాస్క్ ఉంటుందో ఆ టాస్క్ని మనం ప్రాపర్గా దాన్ని మనం ప్లాన్డ్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది మన టాస్క్. ఆ విధంగా నేను ఎలక్ట్రికల్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి మా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా అవైలబుల్ అవుతుందో జస్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ చెప్తాను. మనకి ఏంటంటే ఇండియన్ పవర్ సినారీలో ఒక వ్యక్తి ఒక సంవత్సరానికి ఎంత పవర్ వాడతారు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సో ఇండియన్ యావరేజ్ ఏంటంటే 1375 యూనిట్స్. సో బిగ్ వాల్యూ బిగ్ ఫిగర్ అని మనం అనుకుంటాము, కానీ యాక్చువల్గా అమెరికన్ యూసేజ్ వచ్చి 12,440 యూనిట్స్, అంటే మనకంటే ఆల్మోస్ట్ 9 to 10 times. So as a underdeveloped country progressing, we have to achieve bigger targets. అవన్నీ అచీవ్ చేయాలంటే మీరే ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అండ్ పర్టికులర్లీ డిప్లొమా అంటే చాలా మంది డిప్లొమా తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అంటే నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నారు తప్ప డిప్లొమా ద్వారా ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ కంట్రీకి చాలా ఉన్నాయి. మీరు చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క పేజ్, ప్రతి ఒక్క లెసన్, ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్లీ ఇన్వాల్వ్ అయితే చదివితే యూఆర్ రియల్లీ గోయింగ్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఇండియా. ఆ కంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా వస్తుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ కింద వస్తుంది. మా విషయంలో పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే పర్ క్యాపిటల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్. మీ విషయంలో పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి 500 ఏంటమ్మా వాట్ ఇస్ దట్ యు అచీవ్ 500 మార్క్స్ కంపేర్డ్ టు
at the base value of 100. So, mean achievement is not limited to your own individual achievement. అమ్మాయి ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ అనేది డిక్షనరీలో ఉంటుంది కదా, ఇంజనీర్ మనసులో ఉందని చెప్పాడు. పూర్తి చేయడానికి ఆయన పట్టుదల, అంకిత భావం, ఆయన కృషి అంత ఆరోగ్యంగా ఉండి 99 చేస్తుంది. ఒక పొలిటికల్ లీడర్ ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడు డాక్టర్స్ కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు డాక్టర్ సుబ్బారెడ్డి పౌడర్కి ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆయన 97 years బతికాడు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ఇంజనీర్లు ఏం లేకుండా ఇంటికి భావం ఉండి ఈ శ్రమ చేయడం అనేది ఎక్కువ పడుతున్నారని నేను మనకు చెప్తున్నాను. మనందరూ కూడా ఈ ఆరోగ్యం డెవలప్ చేయాలని మనం మనసుకుంటూ కోరుతున్నాను. తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చదువుతున్న ఏరియాలో ప్రతి రోజు వాకింగ్ చేయడం ఇది నాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ లభిస్తుంది. మీరు కూడా అందరూ వాకింగ్ చేయాలని ఈ అవకాశం ఇస్తున్నారు. హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే. మేము యాక్చువల్గా 97 బ్యాచ్. దట్ ఈస్ అవర్ టీమ్ 97 డిప్లొమాట్స్ ఫౌండేషన్. మొత్తం మా క్లాస్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి చేస్తున్న కాల్ ఇస్తే వాళ్ళు వెంటనే రియాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి మేము ఇదంతా చేయగలుగుతున్నాము. స్పెషల్గా అంటే మన కాలేజీలో చదువుకున్నాము, ఈరోజు ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఎంతో కొంత చేయాలి మన వైపు నుంచి. అది యాక్చువల్గా మాకు ఇది దొరికిన మంచి అవకాశంగా మేమైతే భావిస్తున్నాము. నిజంగా వీఆర్ వెరీ లక్కీ పర్సన్స్. అందుకోసమే మేము మా మెయిన్ మోటో అదే యూనిటీ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్. అది అంతగానే చేస్తున్నాము. ఇంకా ముందు కూడా మా మెయిన్ యాక్చువల్గా మనకి ఇదంతా ఇన్స్పిరేషన్ బాగా వచ్చింది సరే. సార్ రిటైర్ అయ్యి ఆ ఏరియాలో కూడా కంప్లీట్ డెడికేటెడ్గా కార్యం కోసమే పనిచేస్తున్నారు. సార్ని చూసి మేము కూడా ఏదైనా ఖచ్చితంగా చేయాలన్న ఆలోచనతో మాత్రమే స్టార్ట్ అయింది. ఖచ్చితంగా ముందు కూడా మన ప్రిన్సిపల్ సార్స్ అందరూ మేడం అందరూ చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో. అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తే మేము ఇంకా ఏదైనా చేయడానికి మాకు వీలవుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Principal and all unique dignitaries and my colleagues and my students, we are all happy Engineers Day. Engineers Day 15th September every year మనం కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య సివిల్ ఇంజనీర్ అతడు చేసిన సేవలను గుర్తించుకోవడానికి, అతడు ఎలాంటి సేవలు చేశాడో వాటికి ఇన్స్పిరేషన్ అవడానికి మనమంటే మనం ఇండియానే కాదు, ఇండియా, శ్రీలంక, టాంజానియా 3 దేశాల్లో ఈరోజు పండుగ ఇంజనీర్లకు. ఎందుకు పండుగ అంటే ఇప్పుడు అతని బాటలో మీరు కాబోయే భావి పౌరులు. ఇప్పుడు కొన్ని చేసిన పనులు చెప్తాయి. మనము ఒక్కొక్క దానికి ఎన్నో కారణాలు చెప్తాం. కానీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య అతని యొక్క తండ్రి 12వ సంవత్సరం వెంటనే తండ్రి మరణించాడు. కృష్ణసార్ తల్లి వెంకటలక్ష్మి. అట్లాంటి పరిస్థితులు అప్పుడు ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ పాలిస్తే సమయంలో ఈ కరెంటు పవర్ కూడా చక్కా లేకుండా అతడు మనకిప్పుడు కరెంటు పవర్ వేసినా అతడు వీధి దీపాల కింద కూర్చొని చదువుకున్నాడు. వీధి దీపాలంటే కరెంటు బల్బు, రోడ్డు వేస్తాడు కాబట్టి ఆ కరెంటు బల్బుల కింద చదువుకున్నాడు. అతడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కాలర్షిప్ ఇతరుల సహాయం తీసుకున్నాడు. అవసరమైనప్పుడు ట్యూషన్స్ కూడా చెప్పాడు. ఎందుకంటే అప్పటి పరిస్థితులు కథలు తెలుసుకోవడం. మేనమామ గారు కొంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు, స్కాలర్షిప్, ట్యూషన్లు చెప్పి అతడు తన 24వ ఏట బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ పూణే యూనివర్సిటీలో టాప్ వచ్చాడు. పూణే యూనివర్సిటీలో టాప్. అక్కడ అప్పటి సంప్రదాయం ప్రకారం ఎవరైతే యూనివర్సిటీ టాప్ వస్తారో ఆ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ జాబ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ లెక్క. అప్పుడు అతనికి ముంబై మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా చేరాడు. అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా చేసి డెవలప్
కానీ సార్ కూడా టోటల్ సర్వీసు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేయలేదు, మధ్యలో వాలంటీర్ తీసుకొని దేశ సేవ కోసం చేశాడు. ఇప్పుడు అతడు డిఫరెంట్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, చీఫ్ ఇంజనీర్ దాకా ఎదిగాడు. చాలా పనులు చేశాడు, ప్రాజెక్టులు కట్టాడు. ఏం ప్రాజెక్ట్ అంటే కృష్ణరాజసాగర్, ప్రస్తుతం మైసూర్ ఉన్నది, కృష్ణరాజసాగర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాడు. అక్కడ బృందావనం కట్టడం, దాంతో దాని పేరు మీద యూనివర్సిటీ కూడా స్థాపించాడు. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ వల్ల లాభం ఏంటి? ఎంతో మంది వ్యవసాయదారులకు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది, వ్యవసాయదారులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించినట్టే ఒక ప్రాజెక్ట్ కంటే. డ్రింకింగ్ వాటర్ తోటి డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పని దొరకడానికి కొన్ని అతడు చేసిన ముఖ్యమైన పనులు. అతడు మద్రాసు నుంచి మైసూరు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ట్రైన్లో ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ఫిజిక్స్ రూల్స్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అతడు ఆ ట్రైన్ సౌండ్ బట్టి మనకన్నా ఒక 500 మీటర్లు 1000 మీటర్ల దగ్గర పట్టాలు ఇరిగిపడుతున్నాయి, శబ్దం వేరేస్తుంది. అప్పుడు ఏంటంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉండే, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇతడు అపోజిట్ సైడ్ కూర్చున్నా వీళ్ళు ఇండియన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ రాదు అన్నట్టుగా కామెంట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట బ్రిటిషర్స్. అయిన తర్వాత అతడు మౌనంగానే భరించి ఒకేసారి చైన్ లాగింది. చైన్ లాగిన తర్వాత దాని పనిష్మెంట్ ఏంది? ఎందుకోసం లాగినావు? అక్కడే సెక్యూరిటీ వచ్చి ఎందుకుంటాను అంటే, నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఒక 500 మీటర్ల డిస్టెన్స్ లో 1000 మీటర్ల డిస్టెన్స్ లో పట్టాలు ఇరిగిపడ్డట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. నువ్వు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు? నువ్వు ఈ ట్రైన్లో కూర్చున్నావు, ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు అని. నాకు ఫిజిక్స్ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ సౌండ్ వేరేస్తుంది, ట్రైన్ నడిచేటప్పుడు సౌండ్ వేరేస్తుంది, మీరు పోయి వెరిఫై చేయండి అన్నప్పుడు ఆ సెక్యూరిటీ అక్కడికి వెరిఫై చేస్తే పట్టాలు ఇరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దానివల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడారు. ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ నేను పెద్ద ఎంప్లాయీని, నేను చిన్న పని చేయాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు 3 కూలీలు ఒక రాయిని తోస్తున్నారు, రాయిని కిందికి తోస్తున్నారు. అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ ఉన్నాడు. సూపర్వైజర్ సలహాగా ఇస్తుంది కానీ వాళ్ళకి ఏం సహాయం చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టుకు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య వచ్చి అడిగాడు, ఏమయ్యా నువ్వు కూర్చున్నావు కదా, వాళ్ళకు కొంచెం సాయం చేయొచ్చు కదా అంటే, నేను సూపర్వైజర్ను, నేను ఆ పని చేయను అన్న తర్వాత ఇక్కడ పోయి వాళ్ళకు సహాయం చేసి ఆ బండిని కిందికి తోలేదని చేసుకున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు బాబు మీద ఎవరంటే ఈ ప్రాజెక్టు చీఫ్ ఇంజనీర్ అని అనుకుంటారు. అంటే అతడు ఎంత పెద్ద హోదా ఉన్నా అవసరమైనప్పుడు చిన్న పెద్ద అని చూడరు. అవసరం అన్నప్పుడు ఎంత పెద్ద పొజిషన్ ఉన్నా అవసరమైనప్పుడు సేవ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్, అమెరికన్ గవర్నమెంట్ మరి మన ఇండియా గుర్తింపు ఉండాలి కదా, ఆ గుర్తింపు కోసం ప్రాజెక్టులనే ఇండియా పేరు వేసినట్టు దాన్ని డిజైన్. ఒకవేళ మీకు ఇండియా పేరు నచ్చలేదంటే దాన్ని తీసేస్తే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసేస్తే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అందుకోసం ఇండియా గుర్తుండడానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్లా ఇండియా అని పేరు ఎత్తడం చేశాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ 1908 and 1909 హైదరాబాద్ చూసిన తెలియదు 100 దానికి అక్కడ ట్యాంక్ కట్టించాడు. మరి ఇంకోటి ఏంటంటే మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘాట్ రోడ్ ఆ పీరియడ్లో మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య ఆ ఘాట్ రోడ్ కూడా డిజైన్ నిర్మించాడు. ఇవన్నీ గొప్ప పనులు చేశారు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనం ఎందుకోసం జరుగుతుందంటే అతడు చేసిన మంచి పనులు, అంటే యూనివర్సిటీ టాపర్ మనం ఎందుకు రాకూడదు, మనం అతని పాటలు ఎందుకు నడవకూడదు, మనం దేశానికి ఆలోచన. ఇంకొకటి చెప్తున్నా, దేశ సేవ అంటే ఓన్లీ పొలిటికలే కాదు, మన చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య. Thank you, sir. Nagara sir, we are going to valuable speech. Now I would like to request the retired principal Nagaya garu to share the few words on this special occasion. Nagaya garu, retired principal. స్టేజ్ పై ఉన్న ఆశీర్వైన ప్రముఖులకు, స్టేజ్
వేదిక మొత్తం అందరికీ నా హృదయపూర్వక ఇంజనీరింగ్ డే శుభాకాంక్షలు. మొట్టమొదట నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అల్యూమిని అసోసియేషన్ ఆర్గనైజర్స్కి ధన్యవాదాలు. సో విశ్వేశ్వరయ్య గురించి మన రాజన్న గారు చాలా విపులంగా విపులీకరించారు. అది కాకుండా ఇంజనీర్స్ అనేది భావి భారత రాష్ట్రానికి మీ దేశానికి విలువైన నాణ్యమైన సేవ చేయగలిగే స్థితిలో ఉంటారు. కాబట్టి దయచేసి యువకులకు చెప్పే సలహా ఏంటంటే శ్రద్ధగా వినండి, శ్రద్ధగా చదువుకోండి, శ్రద్ధగా పరీక్షలు రాయండి, మార్కుల కోసం ఎగ్జామ్ రాయండి, నాలెడ్జ్ కోసం చదవండి. ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకెళ్ళడానికైనా ఉపయోగపడుతుంది. అది నేను ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఇంతే చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మీకు అదే సలహా ఇస్తున్నాను. అదే నాకు మంచి సలహా అనిపించింది. ఇంకొకటి, అప్పుడే ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 66 సంవత్సరాలు. సో ఎన్నో బ్యాచ్లు బయటకు వచ్చాయి, ఎంతో మంది విద్యార్థులు బయటకు వచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఈ బిల్డింగ్ ఇంత బాగా మాట్లాడుకుంటున్నామంటే మన పూర్వ విద్యార్థి యొక్క ఆర్థిక సహకారంతో, మన బాలశైలి గారి యొక్క శ్రమతోని ఈ ఇంత చక్కనైన 6 బిల్డింగ్ తయారయ్యాయి. దానికి ప్రతాపరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇది కాకుండా హాస్టల్స్ ఇన్కంప్లీట్ వాటికి మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కూడా వాళ్ళ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ ఆర్థిక సహాయం చేశారు. అతనికి మనం ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పినా తక్కువ. ఎందుకంటే ఈ కళాశాలలో అసలు మీటింగ్ హాల్ లేదు. ఇంతకుముందు మేము డ్రాయింగ్ హాల్లో డ్రాయింగ్ టేబుల్స్ అనేది పక్కకు జరిపి చైర్స్ తీసుకొని మీటింగ్ పెట్టుకునేవాళ్ళం. నేను ఇక్కడ చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాను, లెక్చరర్గా, సీనియర్ లెక్చరర్గా, హెచ్ఓడిగా, ప్రిన్సిపల్గా. సో కాబట్టి ఇది అయిన తర్వాత చాలా భారీగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఒక 100 కూర్చుని ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ చదువుకున్న 67-70 బ్యాచ్ స్టూడెంట్లు చక్కని ఇండస్ట్రీ స్థాపించి మంచి పొజిషన్లో ఉంది. అతని యొక్క సహృదయంతో ఇంత బిల్డింగ్ ₹1 కోటి ఇచ్చాడు. అది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. అలాగే మీరు అందరూ ఎదిగి మీరు చదువుకున్న కళాశాలకి అన్నింటికీ మీకు తోచిన సహాయం చేసి మీరు వృద్ధులకు రావాలి, మీరు చదువుతున్న సంస్థలు కూడా వృద్ధులకు రావాలని నా ఆకాంక్ష. సో మరొకసారి విశ్వేశ్వరయ్య జయంతి సందర్భంగా ఇంజనీరింగ్ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సభాసరస్వతి నమస్కారాలు. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ మేడం and the dignitaries on the Alumni Association, Nizamabad Polytechnic, and the engineers from the department, different departments, and those who are working in the department, and the retired from the different departments, and teaching engineers of both the institutions, and non-teaching staff members, and non-engineering friends also, and budding engineers, particularly the students. Good afternoon to all of you. It is a great privilege for me to in front of you. ఈరోజు భక్తులు చెప్పినట్టుగా ఇంజనీర్స్కు శుభదినం. వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్లో తన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వృత్తిరీత్యా లేదా ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంట్రిబ్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో చూపించినందుకు అప్పట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు ఏమనంటే వీళ్ళందరికీ సన్మానం చేయాలి అని. సన్మానం చేయాలి అంటే మరి ఏ రోజు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది? అప్పుడు ఒక మనిషి యొక్క బర్త్డే, మనిషి అనడం కాదు, ఇలా ఒక మహా వ్యక్తి, మహా గొప్ప ఆదర్శప్రాయుడు, మనందరికీ మార్గదర్శి, ఇంజనీర్స్కు మార్గదర్శి. ఆయన డిజైన్ చేసిన ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటికీ మన కళ్ళ ముందు నిలబడినే వస్తుంది చెప్పినట్టుగా ఆయన డిజైన్ చేసిన మన హైదరాబాద్లో
సాగర్స్ కానీ అది కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ కృష్ణరాజేంద్ర సాగర్ డ్యామ్ మైసూర్ ఈ రెండింటిని నేను మాత్రం చూసాను. నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఆయన డిసిప్లిన్ కానీ సిన్సియారిటీ కానీ ఆయన సింప్లిసిటీ కానీ అన్నీ కూడా ఈయనని మహోన్నత స్థితికి ఒక ఉన్నత స్థాయికి పీక్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లెవెల్. Now the students, those who are studying in the technical institution, మీరందరూ కూడా విశ్వేశ్వరయ్య గారి మార్గంలో నడుస్తూ హార్డ్ వర్క్, పర్టికులర్గా ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో హార్డ్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్ అండి. వీడు బ్రిలియంట్, వీడు షార్ప్, కాకపోతే వాడికి ఒక్కసారి చెప్తే అర్థమైనది, వీడు 4 సార్లు చెప్తే అర్థమైనది. ఆ 4 సార్లు వినేది చదివేది దానికి కష్టపడే గుణం అలవడుతున్నారండి. ఇంజనీరింగ్ ఈ టోటలీ హార్డ్ వర్కింగ్ మీద డిపెండ్ అయింది. మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కొంచెం టైం పడచ్చు. అయ్యో నాకు క్లాసులు ఏం అర్థమైతలేదు. పర్టికులర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్కూల్ జాయిన్ ఇయర్ సార్ నాకు నిన్న కూడా టీసీ కావాలని అసలు నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ అంటే గ్రేట్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో దాదాపు నేను 25 సంవత్సరాలు పనిచేయడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ గాట్ అడ్మిషన్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూ ఫీల్ మీరు అలా ఫీల్ కావాలి. ఇది ఒక ఉన్నతమైన ఒక మంచి వాల్యూ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ అగైన్ ఆర్యూని స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న సేవలకు నాగేశ్వర గుర్తు చేసినట్టుగా నాగేశ్వర మా అందరికీ గురువు లాంటి వారు. సార్ కింద నేను పనిచేశాను ఇదే కాలేజీలో. సో ఈ కాలేజీలో ఆల్యూమిని అసోసియేషన్ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. నా అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ కానీ డైమండ్ జూబ్లీ ఫంక్షన్లో నేను ఇదే కాలేజీలో పనిచేయడము, ఆ విశ్వేశ్వరయ్య స్టాచ్యూ దగ్గర పెట్టిన పైలాన్ కానీ అక్కడ ముందు 60th ఇయర్ పైలాన్ కానీ ఆ రెండు కూడా నాకు డిజైన్ చేసే వాక్యాన్ని ఆల్యూమిని కల్పిస్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. తర్వాత మన నిజామాబాద్ ఆల్యూమిని అసోసియేషన్ అనేది మన తెలంగాణ స్టేట్లో నంబర్ 1 అండి. ఇలాంటి అసోసియేషన్ తన చదువుకున్న కాలేజీ గురించి పట్టుదల కానీ అది కనురెప్పగా కాపాడుతున్నారు. ఈ కాలేజీకి నాకు తెలిసే నేనే 2 సార్లు కాలేజీని కలరించాను. డబ్బులన్నీ కూడా ఆల్యూమిని అసోసియేషన్ చేయించారు. ఈ కాలేజీని ఎందరో మంది లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, బయట ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, కానీ ఎప్పుడు కూడా కాలేజీని ఒక కదిరెట్టు మాత్రం కాపాడుతున్నారు. ఈ ఏజ్ మన కాలేజీ ముందుగా అందరికీ ఇంజనీరింగ్ డే శుభాకాంక్షలు. పెద్దలకి మరియు నా తోటి మిత్రులకు మరియు కళాశాల విద్యార్థులకు ఈరోజు అల్యూమిని అసోసియేషన్ మరియు నిజామాబాద్ జిల్లా గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మనం ఇంజనీరింగ్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటాము. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రావాల్సిన మన సిపి గారు వస్తున్నారు. అలాగే ఈ సమావేశానికి సమావేశం వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు మేడం శ్రీమతి భారతి గారు, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి నమస్కారం. మరి అలాగే ఈ వేదికపై ఉన్నటువంటి మా గురువు గారు నాగేశ్వర గారికి నమస్కారం. అలాగే కేవీ రమణ సార్ అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్, మరి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకాష్ రావు గారికి, మా సత్యనారాయణ సార్ జైన్ సెక్రటరీ గారికి, మరి ముందు ఉన్నటువంటి మా అల్యూమిని అసోసియేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెంబర్స్ మోహన్ సార్కి, మరి వినోద్కి, చాలా మంది నరేష్ సార్కి, కళాశాల కృష్ణమూర్తి, గణేష్ రాలేదు. ముఖ్యంగా మా అందరికి కూడా స్ఫూర్తి మరి మా బాలనరసింహ సార్, మా లెక్చరర్, మా గురువు కూడా సార్ దగ్గర మేము చదువుకున్నాం కళాశాలలో. మా లెక్చరర్ సార్ మరి ఈ కళాశాల 1959లో స్టార్ట్ అయింది, ప్రారంభమైంది నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్. అంటే దాదాపు 65 సంవత్సరాలు అయితే కళాశాల ప్రారంభం. ఇది ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఐటీఐలో 120 మంది స్టూడెంట్స్ తోని ప్రారంభించబడింది. 120 స్టూడెంట్స్ తోని గవర్నమెంట్ ఐటీఐలో టెంపరీగా ప్రారంభించింది. తర్వాత ఇక్కడ 62లో ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలోనే 34 ఎకరాల స్థలంలో మరి కళాశాల అలా నుంచి ప్రారంభించబడింది. ఇక్కడ
మరి దాని తర్వాత మనం అప్పటి నుంచి కూడా సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అల్యూమిని అసోసియేషన్ నిర్వహించబడింది. అలాగే గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది. మరి అలాగే డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ 2019లో చేశాం, గోల్డెన్ జూబ్లీ 2009లో చేశాం. మరి ప్రతిసారి కూడా గోల్డెన్ జూబ్లీ చేసినప్పుడు కూడా మనం కళాశాలకి మరి విద్యార్థులకు కళాశాలలో స్టూడెంట్స్కి విజయనగరానికి వారికి కళాశాల మొత్తం కూడా బిల్డింగ్ ప్రకాశాల ప్రకాశ్ సార్ కంప్లీట్గా బిల్డింగ్లో చేసిన రిపేర్స్ మరి మొత్తం కూడా పెయింటింగ్ అన్ని కూడా మరి చేయించడం జరిగింది. అలాగే గోల్డెన్ జూబ్లీ దాన్ని కూడా మనం ఆ లోపల స్టేజ్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. మరి అలాగే పిల్లలకి వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఫెసిలిటీ మనం చేయించడం జరిగింది అల్యూమినియం అసోసియేషన్ నుంచి. అలాగే ఇంకా కొందరు పూర్ స్టూడెంట్స్ కూడా మరి హాస్టల్లో చదువుతున్న పూర్ స్టూడెంట్స్ కూడా మనం కొందరు అల్యూమిని స్టూడెంట్స్ వారికి ఆర్థికంగా సహాయాన్ని అందించడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మన వినోద్ చెప్పినట్టు మరి మన ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి మరి వారు ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఒక ల్యాబ్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ 2,70,000 నిర్మించడం జరిగింది, అలా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి 97 బ్యాచ్ ఫౌండేషన్ నుంచి హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి కొంచెం ప్రాబ్లం అక్కడ వాటర్ లోపలికి వర్షం పడడం వస్తుందంటే ఇమీడియట్గా స్పందించి 70,000 స్లైడింగ్ క్లాసెస్ అని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ ఒకటైతే మరి ఇక్కడ మనకి ఈరోజు కూర్చున్నటువంటి ఈ నిలబడి మాట్లాడుతున్నటువంటి సెమినార్ హాల్, పైన క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, విత్ ఫర్నిచర్ మొత్తం కూడా మరి మనకు అందరి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆయన మరి 2,70,00,000 ఖర్చు పెట్టి ఈ దీన్ని మొత్తం పూర్తి చేయడం జరిగింది. వారికి మా అల్యూమిని అసోసియేషన్ నుంచి మరియు మన కళాశాల నుంచి కృతజ్ఞతలు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కళాశాల and previously served as also served as the additional DCP and as a superintendent of police Telangana anti-narcotics bureau. I wish you very happy Independence Day, sir. And the government college in Hyderabad. Declaration of Independence Day and also we are celebrating the graduation day of the diploma students. Thank you, sir, for attending this program. Thank you so much, sir. ఈ పార్టీకి 1959లో ప్రారంభమైంది సార్. 65 ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ ఈ పార్టీ ప్రారంభమై. ఇక్కడ అల్యూమిని అసోసియేషన్ కళాశాలకు అన్ని అంటే సౌకర్యాలు కల్పించడంలో అల్యూమిని అసోసియేషన్ పొందుతుంది సార్. అలాగే 2009 నుంచి ఈ ఇంజనీరింగ్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తూ టాపర్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి మెడల్స్ మరియు క్యాష్ అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. అలాగే ఈ కళాశాల నుంచి చాలా మంది చీఫ్ ఇంజనీర్స్, లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఇంకా వేరే సిఇఓస్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ చాలా మంది ఈ కళాశాల నుంచి ఉన్నారు సార్. చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్స్ చాలా మంది కళాశాల నుంచి ఐటీఎస్ సార్. అలాగే ఎన్సీసీ కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి మేము కూడా ఎన్సీసీ స్టూడెంట్ సార్. అప్పటి నుంచి కూడా కళాశాల ఎన్సీసీ ఉంది. అలాగే ఈ కళాశాలకి 34.5 acres ల్యాండ్ తోని కళాశాల ప్రారంభమైంది సార్. అలాగే కళాశాల ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ జి నారాయణ గారు
from designing bridges and dams to creating smart technologies and sustainable solutions. Engineers shape the world we live in and drive the future forward. Sir Vishwesvaraya Garu was not merely an engineer. He was a nation builder who turned dreams into reality, reminding us that engineering is more than a profession. It is a lifelong commitment to society's advancement. At this moment, I extend my heartfelt appreciation to all the awardees who have been recognized today. Your hard work, determination, and accomplishments are not only personal milestones, but also a matter of pride for the institution. You reflect the excellence and vision that Sir Vishwesvaraya Garu stood for. I also congratulate the students who have successfully graduated diplomas. The knowledge, values, and skills you have acquired here will empower you to overcome challenges and shine in your careers. Remember, this is not the end of your journey. It is the beginning of your contribution as engineers to society. I express my sincere thanks to Alumni Association for organizing this meaningful function with such dedication. Alumni form a vital bridge between past and present, and this initiative shows the strength of our college community across generations. A special word of gratitude goes to our engineer, Sri A. Pullaya Garu, Secretary Sir, SPTD, whose idea ప్రధాన నాగరాజు చెప్పారు నాకు ఇది ఆయన ఇంకా ఎక్కువ వెళ్ళాడు చేసిన తప్ప జరిగి చెప్పే ఇంపార్టెంట్ అని అంతే మన దగ్గర ఓకే ఆయన తాజీగా ఆయన ఇంజనీర్ బై ఎడ్యుకేషన్ బట్ పోలీస్ బై ప్రొఫెషన్ ఏంటి ఆయన ఇంజనీర్ బై ఎడ్యుకేషన్ బట్ పోలీస్ బై ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ కూడా మీ దగ్గర చాలా మంది ఇంజనీర్స్ బై ఎడ్యుకేషన్ బట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బికమ్ మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రొఫెషన్ అనేది యువర్ ఫ్యూచర్ విల్ డిసైడ్ ఇది ఒక మంచి బేస్ మాత్రమే ఇక్కడ మీరు చదువుకున్న తర్వాత ఒక మంచి బేస్ ఇంతవరకు మన హెడ్ మాస్టర్ మేడం గారు చెప్పినట్టు దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ సే దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ eventful part of your life and this is also the beginning of most purposeful part of your life. పడదాకా మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు ఏది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఒక మీనింగ్ ఇవ్వడానికి కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు ఆ మీనింగ్ ఇచ్చే సమయం వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు పుట్టినరోజు తెలుసుకుంటున్నాం ఆయన దాని సందర్భంగా మనం ఇంజనీర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ ఆయన దేశానికి చేసిన సేవ మనందరూ గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా ఇలా చేసుకున్నాం ఆయన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు మైసూర్ కింగ్డమ్లో ఎంప్లాయీ అయ్యారు ఆయన భారతదేశం కంపెనీగా రాలేదు కొత్తగా రాలేదు మైసూర్ మహారాజ్యం మైసూర్ కింగ్డమ్లో మైసూర్ మహారాజ్యం ఉండేది అక్కడ ఆయన దిమాగ్లో పనిచేశారు కానీ ఊసీలో వరదలు వచ్చిన లేదంటే ఇటువంటి చెన్నైటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా ఆయన యొక్క ఇంజనీరింగ్ బ్రిలియన్స్ ద్వారా చాలా వరకు ప్రజల యొక్క డబ్బులను తక్కువ ఖర్చు పెడుతూ ప్రజల యొక్క ఉపయోగపడేవాళ్ళు చేశారు అందుకు ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాం మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఇక్కడ చాలా మందికి ఈ డౌట్ రావాలి పిల్లలంటే ఆ డౌట్ రావాలి ఎందుకు ఆయన పుట్టినరోజు ఏమి చేసుకుంటున్నాం అనే డౌట్ రావాలి ఆలోచించాలి అప్పుడే మనం తెలియదు తర్వాత కూడా అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెప్పారు అయితే చెప్తున్నారు ఈ అభివృద్ధి అభివృద్ధి చదివిస్తున్నారు మీరు కూడా బయటకు వస్తారు అల్యూమినియం అసోసియేషన్ అంటే మనకి ఇచ్చిన కాలేజ్ మనకి ఎన్నో ఇస్తుంది కాలేజ్ చదువు ఒకటే కాదు నేర్చుకుని చేస్తుంది ఎట్లా బయట ఎట్లా మెలగాలని చెప్తుంది అటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఇచ్చిన ఈ పాఠశాలని మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనేది మనం ఆలోచించాలి
సరే పాఠశాల చేసినా చేయకపోయినా ఇంకా మాట్లాడుతున్నట్టు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా బయటకు వెళ్తాం, రెస్పాన్సిబుల్ పౌరులుగా బయటకు వెళ్తాం, ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకుంటాం, ఒకరినొకరు కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. అదే మన విద్యకి సరైన అర్థం. ఇంతసేపటికి నేను ఎన్సీసీలో వచ్చాను, టీచర్ సర్టిఫికేట్, ఆర్థిక రేట్ వెళ్ళాను, ఏముంటాయి, లేదంటే ఫస్ట్ వచ్చాను, లాస్ట్ వచ్చాను, ఏముంటాయి, అవన్నీ ఇక్కడికే సరిపోతాం. తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎట్లా మన యొక్క చదువుని కానీ మన యొక్క విద్యని ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటున్నాం, మన కోసంతో పాటు మన సమాజం కోసం ఎంత బాగా ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది ఆలోచించాం. సో ఇక్కడ చాలా మంది ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చదవడం మిగతా అసలు టీచర్ లేదు నాకు తెలియదు. ఆన్ దిస్ డే ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లెజ్ టు యువర్సెల్ఫ్. నాకు ఎవరికో ప్లెజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు మీరే ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి. మన యొక్క సమాజాన్ని బాగుండడానికి నేను చేస్తాను, నా యొక్క సమాజంలో డ్రగ్స్ లేకుండా చూసుకుంటాను, నా సమాజంలో మిగతా వాళ్ళు అమాయకులు సైబర్ క్రైమ్ నేరాలు పాల్గొంటున్నారు, సైబర్ క్రైమ్కి దొరకకుండా సైబర్ క్రైమ్కి బాధ్యులు కాకుండా చూసుకుంటాను, మన సమాజంలో శాంతిగా నిలబడడానికి కష్టపడతాను. ఇది మీకు మీరే ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి. ఈ పోలీసులు అడిగినందుకు లేదంటే ఇక్కడ బయట పైన అల్లు చేస్తున్నారు, ఎట్టి చేస్తున్నారని బాధగా చేసుకోవాలి. ఒక విషయం చెప్తాను, హెల్మెట్ మీకోసం పెట్టుకోండి, మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల కోసం పెట్టుకోండి. ఫైన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు పోలీసులు, మీకు ఆ వచ్చే ఫైన్లో రూపాయి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు చేశారు, ఆ ఫైన్ మాత్రం గవర్నమెంట్ కాదు. మాకేం ఆశ లేదు హెల్మెట్ పెట్టించుకోవాలి, మేము ఫైన్ చేయాలి ఆశ లేదు. సీట్ బెల్ట్, హెల్మెట్ లేదా డ్రగ్స్ దూరంగా ఉండాలి, మంచి పని చేయాలని చెప్తున్నాము. ఎందుకు మీరు చేయబోదు, ఇంకా మాకే పని తగ్గుతుంది, మేము ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది? మా గురించి కాదు, మీ గురించి, మీ కుటుంబాల గురించి ఆలోచించండి. చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, మొన్న వినాయక పండుగప్పుడు లారెన్స్ కృష్ణ కూడా పెట్టి డాన్స్ చేస్తారు. ఎందుకు వేస్తున్నారండి? లారెన్స్ కృష్ణకి వినాయకుడికి సంబంధం ఏంటి? మీకు అందరికీ తెలుసా? డ్రగ్స్ కన్జ్యూమ్ చేసేదంతా వాళ్ళ ప్రకారం పేదవాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తారు. ఒక సిస్టమేటిక్ వేగా మనల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కటి. సో మీకు ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి, మేము వాటికి దూరంగా ఉంటాం, ఇప్పటి వాటికి దూరంగా ఉంటాం, సొసైటీ బాగు చేస్తామని మీకు మీరు ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి, మీకు మీరు మాట్లాడుకోండి. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ వి ఎక్స్పెక్ట్. సో ఇవాళ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి బయటపడుతున్న అందరికీ అవి ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. As I said, I am engineer by qualification, police by profession. Now we are completing your engineer by qualification. Choose what you want to become. So, అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.